እንደምሰነበታችሁ ተማሪዎች ዛሬ 4.3ን ዘ ኢንተርዋር ፔሪድ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ፋሺዝም ኤንድ ናዚዝም የሚለውን ርዕስ እናያለን። ይሄም የ12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ቻፕተር 4 ሶስተኛ ፓርት ነው። So to revise some of the points that we have seen previously, the Russian Revolution was related to political, economic, and social causes. Russia experienced two revolutions in 1917. The February Revolution, which was the first revolution, erupted because of the First World War, and it was considered to be the bourgeoisie revolution. It avoided or removed the Tsarist government in Russia, and the last Tsarist ruler or emperor was Tsar Nicholas II, and rather it established a provisional government in Russia. But because of the fact that it was unable to solve the Russian socio-economic as well political problems, another round of revolution was erupted in Russia. That was the October Revolution. The October Revolution was happened in 1917, and it was basically carried out by the Bolsheviks. The Bolsheviks under the leadership of Vladimir Lenin. Vladimir Lenin had his own political line or political philosophy called April Thesis. Accordingly, he advocated the socialist revolution, and he wanted to end the provisional government in Russia, and he wanted to withdraw Russia from the First World War. And the Bolsheviks came into power by the October Revolution in 1917 and took different measures so as to solve the existing social, political, and economic problems of Russia. In fact, the Bolsheviks got support, public support, especially by their slogan, bread, peace, land, and all powers to the Soviets. And in fact, they took different measures after they assumed power in Russia. For that matter, they withdrew Russia from the First World War, they redistributed lands to the peasants, and they introduced an 8-hour working day for the workers. So these are some of the points that we have seen previously regarding the Russian Revolution. Now today we shall proceed to discuss the interwar period. ኢንተርዋር ፔሪድ ማለት በሁለቱ የዓለም ጦርነቶች መካከል ያለው ፔሪድ ነው። ማለት ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በፊት በዓመተ ምህረት ከ1919 እስከ 1939 ዓመተ ምህረት ያለው ጊዜ ኢንተርዋር ፔሪድ ተብሎ ይጠቀሳል። ወይም ደግሞ በሁለቱ የዓለም ጦርነቶች መካከል ያለው ወቅት እንደማለት ነው። በዚህ ወቅት የካፒታሊስት ኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ የፋሺዝም እንቅስቃሴ እና የናዚዝም እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ነው በዚህ ሰብቶፒክ የምናየው። So the major issue of the interwar capitalist economy was the Great Depression. እንግዲህ በዚህ በኢንተርዋር ፔሪድ ወቅት የነበረው የካፒታሊስት ኢኮኖሚ መገለጫው ግሬት ዲፕሬሽን ነው። ግሬት ዲፕሬሽን በአማርኛ ታላቁ የኢኮኖሚ ውድቀት፣ የኢኮኖሚ ዝቅጠት ልንለው እንችላለን። እና ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን ምንድነው? it was a global economic recession between 1929 and 1933 በዓለም ላይ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ውድቀት ነው። በተለይ ከ1929 ዓመተ ምህረት እስከ 1933 ዓመተ ምህረት አፒር ያደረገ ታላቅ የኢኮኖሚክ ሪሴሽን፣ የኢኮኖሚክ ዲክላይን ነው ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን የሚባለው። ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን it led bank failures፣ ባንኮች በከፍተኛ ሁኔታ እንዲዳከሙ አድርጓል። ከፍተኛ የሆነ አንኢምፕሎይመንት እንዲመጣ አድርጓል። የስራ አጥነት ችግር፣ ኢንፍሌሽን፣ የዋጋ ግሽበትና የጂዲፒ መቀነስ እና የኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን መቀነስ እንደዚሁ እንዲመጣ አድርጓል ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን። እንግዲህ የግሬት ዲፕሬሽን ኮዙ ብዙ ነው። ሆኖም ግን በዋናነት የግሬት ዲፕሬሽን ሜን ኮዝ የሚባለው ኮላፕስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ትሬድ ነው።
የዓለም አቀፍ የንግድ እንቅስቃሴ መዳከም መውደቅ ነው። ሶ በዚህ ምክንያት ነው የግሬት ዲፕሬሽን አፒር ያደረገው በዓለም ላይ እና ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን ቤዚካሊ ኢት ሂት ነን ኢንዱስትሪያል ካንትሪስ ሞር ከኢንዱስትሪያላይዝድ ኔሽኖች በበለጠ ነን ኢንዱስትሪያላይዝድ የሆኑ ሀገራትን ወይም ደግሞ ዲቨሎፒንግ ስቴቶችን በከፍተኛ ሁኔታ ሂት አድርጓል ወይም ደግሞ አፌክት አድርጓል። ይሄ ለምን ሆነ ስንል ደግሞ እነዚህ ነን ኢንዱስትሪያላይዝድ ካንትሪዎች ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ለገበያ የሚያቀርቡት ሮ ማቴሪያሎችና የምግብ ሰብሎችን ነው፣ ፉድ ስተፍን ነው። ሶ እነዚህ ደግሞ ሮ ማቴሪያሎችና ፉዶች ደግሞ ዘይ ፌልድ ሞር ሻርፕሊ ዛን ዘ ፕራይስ ኦፍ ማኑፋክቸርድ ጉድስ ከማኑፋክቸርድ ጉዶች በበለጠ ዋጋቸው የእነዚህ አይተሞች ፌል ያደርጋል። በዛ ምክንያት ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን ነን ኢንዱስትሪያሊስት ካንትሪዎችን አፌክት አድርጓል። The Great Depression was economic and political turning point in the interwar period. በኢንተርዋር ፔሪድ የነበረ ወሳኝ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ምዕራፍ ተደርጎ ይወሰዳል። ይሄ ግሬት ዲፕሬሽን ግሬት ዲፕሬሽን ብራውት ዲዛስተሪስ ኢፌክትስ ዲዛስተሪስ ፖለቲካል ኢፌክትስ የግሬት ዲፕሬሽን በጣም መጥፎ ፖለቲካል ውጤቱ ምንድን ነው? ኢት ሄልፕድ ዘ ሚሊታሪስትስ and the Nazists to take power in Japan and German respectively ማለት ሚሊታሪስቶች በጃፓን ናዚስቶች በጀርመን ስልጣን ላይ እንዲወጡ ረድቷቸዋል። እንግዲህ ሰው በዚህ በግሬት ዲፕሬሽኑ ምክንያት ተስፋ መቁረጥ የተነሳ የሚሊታሪስቶችን ፕሮፓጋንዳ የናዚስቶችን ፕሮፓጋንዳ በመስማት ለነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ድጋፍ አድርጓል ነው። በዛም እነዚህ አግሬሲቭ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስልጣን ላይ ወጥተዋል። በተለይ በጀርመንና በጃፓን በጃፓንና በጀርመን እንግዲህ የተለያዩ ሀገራት ይሄን ግሬት ዲፕሬሽንን ሶልቭ ለማድረግ የወሰዱት እርምጃ አለ። በዋናነት የአሜሪካን እርምጃ ስናይ አሜሪካ ግሬት ዲፕሬሽንን ሶልቭ ለማድረግ የወሰደችው እርምጃ ኒው ዲል እንደሚባል ልብ በሉ። ሶ ይሄ ኒው ዲል የሚባል ፕሮግራም ከ1933 እስከ 1938 ዓመተ ምህረት የተነደፈ የአሜሪካ ፕሮግራም ነው እና it was a program that was designed by USA to escape from the depression ዲፕሬሽኑን ግሬት ዲፕሬሽንን ለማምለጥ ሶልቭ ለማድረግ አሜሪካ የነደፈችው ፕሮግራም ነው ይሄ ኒው ዲል የሚባለው። በወቅቱ እንግዲህ የነበረው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ፍራንክሊን ዲ ሮዝቬልት የተባለው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው ይሄን ኒው ዲል ፕሮግራም ኢንትሮዲዩስ ያደረገው እና ይሄ የአሜሪካን ፕሮግራም ኢትስ ሳውት ቱ ስቲሙሌት ዘ ኢኮኖሚ የአሜሪካን ኢኮኖሚ ስቲሙሌት ለማድረግ የማነቃቃት እርምጃ ወስዷል። ስፔሻሊ ባይ ክሬቲንግ ሬጉሌሽንስ ኤንድ ሪዲስትሪቢዩቲንግ ዌልዝ እነኛ የተለያዩ ቁጥጥሮችን በማድረግ እና ሀብትን ሪዲስትሪቢዩት በማድረግ ወደ ድሃው ከሀብታሙ ወደ ድሃው ሪዲስትሪቢዩት በማድረግ በማሰራጨት የአሜሪካን ኢኮኖሚ በዚህ በግሬት ዲፕሬሽኑ የዋዥቀውን ኢኮኖሚ ስቲሙሌት የማድረግ እርምጃ ነው ይሄ ኒው ዲል ኢኮኖሚክ ፕሮግራም። ሌላኛው እንግዲህ ከዚህ ከግሬት ዲፕሬሽን ጋር ተያይዞ የፋሺዝም እንቅስቃሴ መጠናከር ነው። በእርግጥ ፋሺዝም ከግሬት ዲፕሬሽን በፊት ነው በተለይ በኢታሊ ስልጣን ላይ የወጣው የፋሺስት ገቨርንመንት እና ፋሺዝም ምንድነው የሚለውን እስኪ ወርዱን ስናይ ተርሙን ስናይ ፋሺዝም ኬምስ ፍሮም ላቲን ወርድ ፋሲስ ከላቲን ወርድ ፋሲስ ከተባለው የላቲን ወርድ ነው የተወሰደው ፋሺዝም እና ይሄ ፋሲስ ማለት ደግሞ ማለት ነው they were rods and axes bound together ጭራሮች አንድ ላይ ታስረው ከላያቸው ላይ ምሳር ምልክት ያለበት ሲምቦል ነው እና ባጭሩ ይሄ ፋሲስ ማለት it was a symbol of authority ኃይልን ስልጣንን ሪፈር ለማድረግ ጥንታዊ ሮሞች ይጠቀሙበት የነበረ ሲምቦል ነው። ሶ እሱን በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተለይ ሙሶሎኒ ይሄን ሲምቦል ተጠቅሟል። ሙሶሎኒ used or adopted fascism as a symbol of power and glory of ancient Rome የጥንታዊ ሮም ፓወር እና ግሎሪን
ሪፈር ለማድረግ ይሄንን ምልክት ተጠቅሟል። እንግዲህ የፋሽስት ፓርቲ ስልጣን ላይ የወጣው በ1922 ዓመተ ምህረት ነው እና ይሄ የፋሽዝም አመለካከት በኢጣሊ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ አግኝቷል። It was supported by especially the bourgeois, the gangsters, ex-soldiers and young intellectuals. እነዚህ ሁሉ የኢጣሊ የህብረተሰብ ክፍሎች they supported fascism ለፋሽዝም ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ነበራቸው። ፋሽዝም ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የተፈጠረው በምን ምክንያት ነው? በወቅቱ በነበረው ሳይኮሎጂካል እና ሶሻል እና ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ዲፊካልቲስ ምክንያት ነው። ወቅቱ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንግዲህ በኢታሊ ከፍተኛ የሆነ የሳይኮሎጂካል ቀውስ ነበር፣ የማህበራዊ ቀውስ ነበር፣ የኢኮኖሚ ቀውስ ነበር። ይህ ሁኔታ ለፋሽስቶች ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እንዲያገኙ ጠቅሟቸዋል። እንግዲህ ፋሽዝም ኢት ጀነሬትድ ኤግዛይትመንት በተለይ ለሚደግፉት ከፍተኛ የሆነ ደስታን ይፈጥራል፣ ስሜትን ይፈጥራል፣ ኢሞሽን ይፈጥራል እና ኮሚትመንትን ቁርጠኝነትን ይፈጥራል። በእርግጥ the members of fascism bind together because of fear and hatred እንግዲህ የፋሽስት አባላት አንድ የሆኑት አንደኛ ፋሽዝምን ፊር ስለሚያደርጉ ነው፣ ስለሚፈሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፋሽዝምንም ስለሚጠሉ ነው። በዛ ምክንያት the ideas of fascism joined its supporters together። እንግዲህ ፋሽዝም ብዙ ባህሪዎች አሉት። ለምሳሌ it stood for extreme aggressive nationalism። አግሬሲቭ ናሽናሊዝም አንዱ የፋሽዝም መገለጫ ነው። ከልክ ያለፈ ብሔርተኝነት። it glorified strength and military virtues። ስትሬንግዝን ጥንካሬን፣ አንድ ሀገር ጠንካራ መሆን እንዳለባት በወታደር ስትሮንግ መሆን እንዳለባት አድቮኬት ያደርጋል ይሄ ፋሽዝም። it believes that natural law entails the survival of the fittest among the nations። እንግዲህ የተፈጥሮ ህግ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ያስከትላል ነው። ይሄ ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ሶሻል ዳርዊኒዝም ብለን በባለፈው ያየነው እንትን ነው፣ ኮንሰፕት ነው። ይሄ ምንድነው? ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት ጠንካራ የሆነ ሀገር ብቻ ነው በዚህ ምድር ላይ ፓወርፉል ሆኖ የሚቀጥለው ነው። ሌሎቹ ግን በሚሊታሪ በኔሽናሊዝም ስሜት ዊክ የሆኑ ደካማ ሀገራት ሰርቫይቭ ማድረግ አይችሉም፣ መኖር አይችሉም የሚለውን አስተሳሰብ አድቮኬት ያደርጋል ይሄ ፋሽዝም። this fascism glorified war for its own sake, not as a means of attaining national objectives። ግሎሪፊኬሽን ኦፍ ዋር የፋሽዝም አንዱ ዋና መገለጫ ነው። እንግዲህ ፋሽስቶች ዋርን ግሎሪፋይ የሚያደርጉት ኮንክሪት የሆነ ናሽናል ኦብጀክቲቭ አቺቭ ለማድረግ ሳይሆን ዝም ብሎ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ዋር ነው። ጦርነት ስለሚወዱ፣ ጦርነት ሁሌም ስለሚሰብቁ ነው ዋርን የሚፈልጉት። they stressed the supreme importance of great men። ፋሽዝም የመሪዎችን አስፈላጊነት ስትረስ ያደርጋል፣ ትኩረት ይሰጣል። ፎር ዛት ማለት ናሽናል ሊደሮች ላይ ትኩረት አለው። በእርግጥ በፋሽዝም ሊደሮች ኢሌክት ይደረጋሉ፣ ይመረጣሉ። ሆኖም ግን እነዚህ ኢሌክት የተደረጉት መሪዎች they enjoy unconditional authority or unlimited authority ያልተገደበ ስልጣንን ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ። ሌላ ፋሽዝም it tends towards racism። ራሽዝም ማለት ዘረኝነት እንደማለት ነው። the belief that some ethnic groups are superior than the others። አንዱ የጎሳ ግሩፕ ከሌላው ይበልጣል የሚል አመለካከት ነው። ራሽዝም አንዱ የፋሽዝም መገለጫ ነው ማለት። ይሄ ራሽዝም በተለይ በጀርመኖች የናዚ ፓርቲ በጣም የጎላ ነው። ራይዝ ኦፍ ፋሽዝም ኢን ኢታሊ የሚለው ያው አሁን ያልነው ጉዳይ ነው። ኢታሊያን ፋሽዝም was associated with ቤኒቶ ሞሶሊኒ። የኢጣሊ ፋሽዝም በተለይ ከቤኒቶ ሞሶሊኒ ጋር ይገናኛል። ቤኒቶ ሞሶሊኒ ማን ነበር? አንደኛ he was firstly a socialist journalist። የሶሻሊስት ጆርናሊስት ነው፣ ደግሞ ሶሻሊዝምን የሚከተል ጋዜጠኛ ነበር መጀመሪያ አካባቢ። በኋላ እንግዲህ አጥብቆ ካፒታሊዝምን ይቃወም ነበር። በኋላ ግን ይሄንን ሶሻሊዝም በመተው ስትሮንግ ናሽናሊስት መሆን ይችላል።
ስትሮንግ ናሽናሊስት ብሔርተኛ ሆኗል። የፋሺዝም ተከታይ ሆኗል። የፋሺዝም ተከታይ ሆኗል እና ሂ ኦርጋናይዝድ ዘ ፋሺስት ፓርቲ 1919 በ1919 ዓመተ ምህረት ነው በኢጣሊ የፋሺስት ፓርቲን ኦርጋናይዝ ያደረገው ቤኒቶ ሙሶሊኒ። ሂ ዩዝድ ፋሲስ እንግዲህ ፋሺዝም ፋሲስ ከተባለው የላቲን ተርም የመጣ ነው ብለናል። ይሄ ደግሞ የአንሸንት ሮማን ኢምፓየር ኢምብለም ኦፍ ፓወር ወይም ደግሞ ሲምቦል ኦፍ ፓወር አድርገው የሚጠቀሙበት ነው። እሱን ተጠቅሟል። ይህንን ዋና ሲምቦል ኦፍ አውቶሪቲ አድርጎ ተጠቅሟል ነው። እንግዲህ ሂ ዋዝ ዘ ሊደር ኦፍ ዘ ፋሺስት ፓርቲ የፋሺስት ፓርቲ በቤኒቶ ሙሶሊኒ የሚመራው የፋሺስት ፓርቲ ኢት ኮልድ ፎር ግሎሪፊኬሽን ኦፍ ዘ ስቴት ፓወርን ግሎሪፋይ የማድረግ ሲንግል ፓርቲ ሲስተም ዊዝ ስትሮንግ ሩለር አግሬሲቭ ናሽናሊዝም እንደዚህ አይነት ባህሪዎች ነበሩት። ሌላ ሂ ጎት ዘ ሰፖርት ቤኒቶ ሙሶሊኒ በኢጣሊ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግፈውታል። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ድጋፍ ማግኘት ችሏል። ለምሳሌ ሂ ጎት ዘ ሰፖርት ኦፍ ዘ ማጆሪቲ ቢኮዝ ሂ ፕሮሚስድ ጆብስ ቱ ዘ አንኤምፕሎይድ ስራ ለሚፈልጉት ስራ ለመስጠት ጆብ ለመስጠት ቃል ገብቷል። መሬት ለሚፈልጉት ለአርሶ አደሮች እንደዚሁ ላንድ ለመስጠት ቃል ገብቷል። እንደገና ለቢዝነስ አውነሮች ለካፒታሊስቶች ደግሞ he promised to end communism or he promised to protect them from communism ቢዝነስ አውነሮችን ከኮሚኒዝም ለመከላከል እንደዚሁ ቃል ገብቷል። በዚህ ቃሉ መሰረት ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች ለቤኒቶ ሙሶሊኒ ከፍተኛውን ድጋፍ አድርገዋል። በዚህም ድጋፍ የፋሺስት ፓርቲ በቤኒቶ ሙሶሊኒ እየተመራ በኢታሊ በ1922 ዓመተ ምህረት ፓወር ሳይዝድ አድርጓል፣ ስልጣን ላይ ወጥቷል። ሌላኛው የፋሺዝም መልክ በጀርመን ናዚዝም ይባላል። ተመሳሳይ ናቸው። በኢታሊ ፋሺዝም፣ በጀርመን ደግሞ ናዚዝም። በጀርመን የናዚ ፓርቲ ከአንደኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በጣም ሰክሰስፉል ሆነ። ሰክሰስፉል የሆነበት ምክንያት ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ድጋፍ ሊያገኝ የቻለበት ምክንያት ምንድን ናቸው? አንደኛ ዲክላይን ኦፍ ጀርመን ናሽናል ፕራይድ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የጀርመን ብሔራዊ ክብር በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። እነዚህ ብሔርተኞች የጀርመንን ብሔራዊ ክብር ለማስመለስ በሚል ምክንያት ለናዚ ፓርቲ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ አድርገዋል። ዘ ቨርሳይልስ ትሪቲ which was unpopular in Germany እንግዲህ የቨርሳይልስ ስምምነት ጀርመኖችን በከፍተኛ ሁኔታ ያዋረደ ስምምነት ነው። የጀርመን የኢኮኖሚክ አድቫንቴጅ የፖለቲካል አድቫንቴጅ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ ያደረገ ትሪቲ። ለዛም ነው ጀርመኖች በባለፈው እንዳልነው ይህንን ትሪቲ ስሌቭ ትሪቲ ወይም ደግሞ ዲክቴት ትሪቲ ማለት ኦፖዝ አድርገውታል። በዛ ምክንያት የናዚ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ሰጥተዋል። ኢንፍሌሽን ፎሎድ ባይ ግሬት ዲፕሬሽን በ1920 ዓመተ ምህረት ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በጀርመን ከፍተኛ የሆነ ኢንፍሌሽን ነበረ። በመቀጠል ደግሞ ታላቁ የኢኮኖሚ ዝቅጠት እንደዚሁ ጀርመን አፌክት አድርጓል። ሰው በተስፋ ለናዚ ፓርቲ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ያደርግ ነበር። አዝዌል ዜር ዌር ፖለቲካል ዲስኮንቴንትስ አጌንስት ዘ ዊመር ሪፐብሊክ። ዊመር ሪፐብሊክ የሚባለው ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በጀርመን የተመሰረተው መንግስት ስያሜ ነው። ዘ ገቨርንመንት ዛት ዋዝ ስታብሊሽድ አፍተር ዘ ፈርስት ወርልድ ዋር ዋዝ ናውን አስ ዘ ዊመር ሪፐብሊክ። በዊመር ሪፐብሊክ ላይ የነበረው ፖለቲካል ዲስኮንቴንት የፖለቲካ ቅሬታ ናዚ ፓርቲ ድጋፍ እንዲያገኝ ጠቅሞታል ማለት ነው። እንግዲህ አዶልፍ ሂትለር ሂ ዋዝ ዘ ሊደር ኦፍ ዘ ናሽናሊስት ሶሻሊስት ፓርቲ ወይም ደግሞ ናዚ ፓርቲ ባጭሩ ናሽናሊስት ሶሻሊስት ፓርቲ ወይም ደግሞ ዘ ጀርመን ናሽናል ሶሻሊስት ፓርቲ ዘ ጀርመን ናሽናል ወርከርስ ናሽናል ሶሻሊስት ፓርቲ ተብሎ ይጠራል። ባጭሩ ናሽናል ሶሻሊስት ፓርቲ ወይም ደግሞ ናዚ ፓርቲ ይባላል። በ1933 ነው በጀርመን ስልጣን ላይ የወጣው ይሄ የአዶልፍ ሂትለር የሚመራው ናሽናል ሶሻሊስት ፓርቲ ወይም ደግሞ ናዚ ፓርቲ። ኢት አቴምፕት ቱ እንግዲህ አዶልፍ ሂትለር he attempted to overthrow the Weimar Republic in 1923 but failed
በ1923 ዓመተ ምህረት የዊመር ሪፐብሊክ የተባለውን የጀርመን መንግስት ለመጣል የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ አድርጓል። ሆኖም ግን አልተሳካለትም። ሳይሳካለት ቀርቶ ሂትለር ኢምፕሪዝን ተደርጓል፣ እስር ቤት ወርዷል። እና እስር ቤት እያለ አንድ መጽሐፍ ጽፏል። በተለይ ለፖለቲካ ለወደፊት ፖለቲካው በጣም ሚና የነበረው መጽሐፍ ጽፏል። ይሄ መጽሐፍ ሜን ካምፕ ይሰኛል። ሜን ካምፕ ወይም ደግሞ ማይ ስትረግል ይሰኛል። ይሄ ሜን ካምፕ ወይም ደግሞ ማይ ስትረግል it expressed some of his ideas like creating strong German nationalism, his hatred of the Jews, and his ideas about the German as superior race or Aryan race። በዚህ ማይ ስትረግል የኔ ትግል ወይም ደግሞ ሜን ካምፕ በተሰኘው መጽሐፉ ብዙ ሀሳቦችን አስቀምጧል። ለምሳሌ ጠንካራ የጀርመን ብሔርተኝነት አስተሳሰብን መፍጠር እንደሚገባ፣ ለአይሁዶች የነበረውን ጥላቻ፣ አይሁዶች ከጀርመን መጥፋት እንዳለባቸው፣ ማያስፈልጉ የሰው ዝርያዎች እንደሆኑና ወይም መገደል አለባቸው ወይ ከጀርመን መልቀቅ አለባቸው የሚል ጠንካራ የሆነ ጥላቻ አስተሳሰቡን በዚህ መጽሐፍ ላይ አስቀምጧል። እንደገና ጀርመኖች የሰው ዝርያ የበላዮች ናቸው፣ ሱፐር ሬስ ናቸው፣ የአሪያን ዝርያዎች ወይም ደግሞ ከየትኛውም ሂውማን ቢንግ የበለጡ ናቸው የሚለውን አመለካከት በዚህ መጽሐፉ ላይ ቁልጭ አድርጎ ጽፏል አዶልፍ ሂትለር። ሌላኛው በስፔን እና በጃፓን የፋሺዝም አመለካከቶች እንደዚሁ አፒር አድርገዋል በ1930ዎቹ። ለምሳሌ በስፔን አፍተር ዘ ኦቨርትሮዊንግ ኦፍ ዘ ስፓኒሽ ሪፐብሊክ ኢን ስፓኒሽ ሲቪል ዋር ኦፍ 1936 to 1939 በስፔን ከ1936 ከ1939 ዓመተ ምህረት ሲቪል ዋር ነበር። ከሲቪል ዋሩ በኋላ ጀነራል ፍራንሲስኮ ፍራንኮ የሚባል መሪ ስልጣን ላይ ወጥቷል እና ይሄ ጀነራል ፍራንሲስኮ ፍራንኮ የተባለው የስፔን ሊደር ሂ ስታብሊሽ ራይት ዊንግ አውቶሪታሪያን ሪጂም ኢን ስፔን። የቀኝ ዘመን ፖለቲካ፣ ቀኝ ዘመን ፖለቲካ ማለት ወግ አጥባቂ ነው፣ ለውጥ ብዙ የማይፈልግ የበፊቱን ስርዓት የሚፈልግ እንደማለት ነው። ሶ የቀኝ ዘመን ፖለቲካ ስልጣን በስፔን መስርቷል እና he became the leader of the Spanish fascist party that was established in 1932 በስፔን የስፓኒሽ ፋሽስት ፓርቲ በ1932 ዓመተ ምህረት ተመስርቷል። ሶ የዚህ የፖለቲካ ፓርቲ መሪ መሆን ይችላል ጀነራል ፍራንሲስኮ ፍራንኮ። እንግዲህ በርድስ ዊዝ ዘ ሴም ፌዘር ፍላይ ቱጌዘር እንደሚባለው ተመሳሳይ ክንፍ ያላቸው ወፎች አብረው ይበራሉ እንደሚባለው ይሄ ፍራንሲስኮ ፍራንኮ ከናዚ ጀርመን እና ከፋሽስት ኢጣሊ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ያገኝ ነበር። በሆኖም ግን ፍራንሲስኮ was not a fascist ፒውርሊ ፋሽስት ግን አልነበረም። በእርግጥ እንደ ፋሽስቶች እንደ ናዚስቶች he had much popular support የህዝብ ድጋፍ አለው። ሆኖም ግን ፒውርሊ ፋሽስት አይዲዮሎጂ አልነበረውም ፍራንሲስኮ ፍራንኮ። ሌላኛው የፋሺዝም አመለካከት የተከሰተባት በ1930ዎቹ ጃፓን ናት። The Japanese regime was described as a fascist like the European fascism because it focused authoritarianism. አውቶሪታሪያኒዝም ማለት ከፍተኛ የሆነ ፈላጭ ቆራጭነትን፣ ራሺዝምን፣ ዘረኝነትን፣ ሚሊታሪዝምን፣ ወታደራዊነት እና አግሬሲቭ ናሽናሊዝም ብሎም ሄተር ኦፍ ማርክሲዝም ኤንድ ሶሻል ሪቮሉሽን ማርክሲዝምን የሚቃወሙ ሶሻል ሪቮሉሽንን የሚቃወሙ ነበሩ። ሰው በዛ ምክንያት የጃፓን ገቨርንመንትን በ1930ዎቹ የነበረው የጃፓን ገቨርንመንት ፋሺስት ብለን ልንፈርጀው እንችላለን ከፋሺስቶች ጋር ተመሳሳይነት ስላለው። ሶ ለዛሬው ያለን ሜን ፖይንት ይሄ ነው። የሚቀጥለው ስለ ሰከንድ ወርልድ ዋር እናያለን። ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። ቻናሉን ማለትም 2018 ሂስትሪ ሌሰን የሚለውን ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ እንደዚሁም ሼር አድርጉት። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ